Good morning, students. Welcome back again. This is the last lecture of our MCQs of chapter number 6, and the last topic is remaining here. The next application of derivative is increasing and decreasing functions. See here, there are many types of questions in this chapter and many concepts are there. Maximum, minima, analogics अलग एनु calculation अलग बीजू के geometry ने related questions में 3 types ना questions possible છે. Same way in this increasing and decreasing functions ના concept માં application of derivative જ્યારે increasing decreasing ના concept ના questions માં પૂછે ત્યારે તમારે બે ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે. You have two types of questions. First type of question is you have to give the answer in the particular domain of your function, whether the function is increasing or decreasing or any other options. તમને પર્ટિક્યુલર ડોમેન આપ્યો હોય એ ડોમેન ઉપર તમારું ફંક્શન આઈધર ઇન્ક્રીઝિંગ છે, ડિક્રીઝિંગ છે કે પછી કોઈક બીજો ઓપ્શન છે એ તમારે ડિસાઈડ કરીને આન્સર આપવાનો. આ તે ફર્સ્ટ ટેકનિક છે. સેકન્ડ મેથડમાં એવું હોય they are given the function and they are said for the domain. એ ડોમેન માટે પૂછતા હોય કે આ ફંક્શન kaya domain ma, in which domain this function is increasing and in which domain this function is decreasing. That means you have to find the interval, that interval a to b you have to decide and find it by giving some conditions. If the function is increasing and or decreasing, je bhi conditions hoy analogics par kaam karવું પડશે. How can we say about increasing and decreasing function? What is the decision making point in this topic? The decision making point is here. If the function f of x in the interval a to b is defined and if I am getting f dash x greater than or equals to 0, f dash x greater than or equals to 0, we can say that this function is increasing function in that interval. Same as if we are getting f dash x less than or equals to 0, if we are getting f dash x less than or equals to 0, we can say that this function is decreasing in that interval. Now equals to 0 ની વાત નથી કરતા. If I am getting f dash x greater than 0, if I am getting only f dash x greater than 0, then we can say that that function is strictly increasing in that interval. Same way, if I am getting f dash x is less than 0, then we can say that the function is strictly decreasing in that interval. હવે increasing decreasing વસ્તુ સમજતા પહેલા તમારે પહેલા એ સમજવું પડે what do you mean by increasing function and decreasing function. તો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ. In the first quadrant means 0 to pi by 2, the values of sine function becomes 0 to 1. Sine 0 is 0 and sine pi by 2 is 1. Here we are moving from 0 to pi by 2 and that angles are our domain angles. Domain na angles જેમ જેમ તમે ઉપર જાઓ છો જેમ જેમ એંગલ ઇન્ક્રીઝ કરો છો, if we are increasing the values of domain, the values of x, then we are getting the values of y equals to sin x also increasing. જોઈ શકો છો તમે જો 0 ડિગ્રી 0 રેડિયન પર તમારી વેલ્યુ કેટલી હતી 0, પછી that pi by 6 1 by 2, then pi by 4 1 by root 2, then pi by 3
√3/2 and then pi/2 1 મીન્સ તમે 0 થી લઈને pi/2 સુધી ગયા 0 થી લઈને pi/2 સુધી ગયા મેં એંગલ તમે ઇન્ક્રીઝ કર્યો તો સામે શું થયું વેલ્યુ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ અને આવું થાય ત્યારે તમે શું કહી શકો that function is increasing. But in second quarter, see the same scenario in second quarter. Pi/2 to pi, when we are increasing the values of x from pi/2 to pi, we are getting the values of sin x is 1 to 0. તમારી sin ની વેલ્યુ શું થાય કે 1 થી લઈને ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થતી જતી શું થઈ જશે 0. That means in the second quadrant x is increasing but y is decreasing with respect to x. Therefore in that case we can say that તમે x ની વેલ્યુ તો ઇન્ક્રીઝ કરી but y ની વેલ્યુ શું થઈ ડિક્રીઝ. તો જ્યારે રિવર્સ થતું હોય એક ઇન્ક્રીઝ થાય ને એક ડિક્રીઝ થતું હોય ત્યારે તમારું ફંક્શન શું કહેવાય decreasing. That in that case your function is decreasing. Clear છે ખબર પડી ગઈ સારું ઊંધું વિચારે કોઈ કે સર હું pi/2 થી 0 ધીમે ધીમે જાઉં મતલબ x ની વેલ્યુ ડિક્રીઝ કરું તો સામે sin ની વેલ્યુ બી જો 1 થી લઈને 0 ડિક્રીઝ થાય બંને ડિક્રીઝ છે એટલે આખું ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ કહેવાય. જો કે આવો ઊંધો કોન્સેપ્ટ ના એપ્લાય કરાય બટ આ તો કોઈ કેવું વિચારે તો આવી રીતે વિચારવાનું બંને ડિક્રીઝ થાય તો ઇન્ક્રીઝિંગ કહેવાય ફંક્શન બંને ઇન્ક્રીઝ થતું હોય તો ઇન્ક્રીઝિંગ કહેવાય એક ઇન્ક્રીઝ ને એક ડિક્રીઝ થતું હોય તો જ ડિક્રીઝિંગ કહેવાય. ઊંધું વિચારો ત્યારની વાત છે આટલું ઊંધું વિચારાય નહીં. ચલો હવે વાત કરીએ આપણા ક્વેશ્ચન્સ. આ મોડ્યુલસ વાળા ક્વેશ્ચન્સ તમે ઘણા બધા ચેપ્ટર્સમાં જોયા હશે. ચેપ્ટર નંબર 5 ચેપ્ટર નંબર 7 બંનેમાં આવા ક્વેશ્ચન્સ આવી. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ડિસિઝન making concept for the increasing decreasing? We know that if we have f dash x is greater than 0 then we can say that the function is increasing, and if f dash x is less than 0 then we can say that the function is decreasing. Simply this logic is applicable here. For that we require f dash x. એની માટે આપણે શું જોઈશે f dash x, and for finding the f dash x we have f of x. But in this f of x there is modulus here and ત્યાં શું છે modulus. So first we have to remove this modulus. જ્યાં સુધી તમે મોડ્યુલસ રિમૂવ ના કરો ત્યાં સુધી એનું ડેરિવેશન યા ફિર ઇન્ટિગ્રેશન પોસિબલ નથી એવું ધ્યાન રાખજો. જ્યાં સુધી તમે કોઈ બી ફંક્શનનો મોડ્યુલસ આપ્યું હોય એ મોડ્યુલસ રિમૂવ ના કરો ત્યાં સુધી એનું ઇન્ટિગ્રેશન યા ફિર ડિફરન્શિએશન ના થાય. અત્યારે હાલ આપણે ડિફરન્શિએશનનું જ કામ છે તો થશે નહીં. ડિફરન્શિએશન is not possible when modulus is given. Therefore we have to remove the modulus first. અને આપણે મોડ્યુલસ પહેલા રિમૂવ કરવું પડશે. But here the condition of x is given. Interval 2 to 4 domain is already given. તમને આવા કેસીસમાં ડોમેન આપ્યો હોય તો બહુ સારી વાત છે. Suppose if they are not giving the interval, suppose interval નથી આપ્યો બરાબર અને ઓપ્શનમાં ઇન્ટરવલ ને રિલેટેડ કશું આપ્યું છે જેમ કે આ ક્વેશ્ચનમાં છે બરાબર. તો શું કરીશું તો એ કેસીસમાં હું તમને કહી દઉં બહુ જ સારી અને સિમ્પલ મેથડ આપું છું. First of all you have to find the critical points. So find out કરવાનું we have to find the critical points. Critical points that means modulus ની અંદર જે હોય એના equals to 0 રહે. Means x minus 2 equals to 0 and x minus 4 equals to 0. Then we are getting from this x is equals to 2 and from this x is equals to 4. આમાંથી તમને x ની વેલ્યુ શું મળી 2 અને આમાંથી 4 અને એ આપણા ગ્રાફ ઉપર બતાવ્યું. આ નંબર લાઈન ઉપર બતાવ્યું. હવે તમારી નંબર લાઈનના ટોટલ કેટલા પાર્ટ્સ થઈ ગયા 1 2 અને 3 પાર્ટ્સ થઈ ગયા. કેટલા પાર્ટ્સ થઈ ગયા ભાઈ
3 પાર્ટ્સ થઈ ગયા. બસ આ 3 પાર્ટ્સમાં જ તમારું લોજિક ક્લિયર, બધું જ પૂરું. ચલો આ જે 3 પાર્ટ્સ છે ને એમાં જ તમારું ક્લિયર બધું જ કામ પૂરું થઈ જાય. જોજો કઈ રીતે થાય એ જોજો. પહેલું તો 2 છે એની આ બાજુનો પોર્શન એટલે કે કયો ઇન્ટરવલ -ઇન્ફાઇનાઇટ x less than 2 બોલે, or we can say that x less than 2, ultimately x less than 2 જ કહેવાય. હું જનરલ ડિસ્કશન કરું છું, ખાલી આ ઇન્ટરવલ નું નથી કરતો અત્યારે, બીકોઝ મારે એક એમસીક્યુ કરાવીને છૂટી જવાનું છે, બાકી તમારે 90 એમસીક્યુ કરવાનું છે. એટલા માટે ધ્યાન રાખજો, -ઇન્ફાઇનાઇટ x less than 2, બરાબર. બીજો ઇન્ટરવલ 2 x less than 4 means 2 to 4, and the third interval 4 x less than infinite. Generally 2 અને 4 સામા ઇન્ક્લુડ કરીએ તો કે લેફ્ટ સાઈડ માં ઇન્ક્લુડ કરવાનું, મતલબ કે 2 less than or equals to x less than 4, આમાં 4 less than or equals to x less than infinite, but 2 અને 4 આગળ જનરલી કોઈ ડિસ્કશન હોતું જ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે એને ઇન્ક્લુડ નથી કરવાના, જો અમે આમાં પણ ઇન્ક્લુડ કર્યા નથી. સારું, હવે વાત કરું છું બહુ જ સારી અને સિમ્પલ, કે જે તમારો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે ફર્સ્ટ 2, એનાથી લેફ્ટ સાઈડ ઉપર એ જેનો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ હતો એ ફંક્શન શું હશે? નેગેટિવ. એનાથી લેફ્ટ સાઈડ ઉપર ફંક્શન નેગેટિવ હશે જેનો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ હતો, અને એનાથી રાઈટ સાઈડ ઉપર એ ફંક્શન પોઝિટિવ હશે, મતલબ કે 2 થી લઈને આ ઇન્ટરવલ કે આ ઇન્ટરવલ બંને ઇન્ટરવલમાં પોઝિટિવ. ધ્યાન રાખજો, આ ખાલી આટલા ઇન્ટરવલમાં નેગેટિવ, બાકીના આખા ઇન્ટરવલમાં પોઝિટિવ, મતલબ 3 માંથી એકમાં નેગેટિવ અને 2 માં પોઝિટિવ, એવું કહેવાય. ક્લિયર છે? સારું, હવે ઊંધું બીજું x - 4, તો એનો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ હતો 4, તો એનાથી લેફ્ટ સાઈડમાં તમારું x - 4 નેગેટિવ, અને એની રાઈટ સાઈડના ઇન્ટરવલમાં x - 4 પોઝિટિવ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? 4 કોનો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે? x - 4 નો. તો x - 4 ની લેફ્ટ સાઈડમાં નેગેટિવ, 4 ની રાઈટ સાઈડમાં પોઝિટિવ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ, ક્લિયર હોવું જોઈએ. ચલો આટલું થઈ ગયું. આ જનરલ વાત કરું છું, જનરલ ડિસ્કશન, અને આ બહુ કામની વસ્તુ છે. ઘણા બધા એમસીક્યુ, જેડબલઈ, ગુજકેટ અને ઘણી બધી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. થઈ ગયું ક્લિયર? ચલો ઇન્ટરવલ્સમાં કોણ પોઝિટિવ, કયા ઇન્ટરવલમાં કોણ નેગેટિવ, ક્લિયર? આપણે તો શું જોઈએ છે? ખાલી આપણે અત્યારે હા આટલા ઇન્ટરવલની જ વાત કરવાની છે, 2 to 4. હવે 2 to 4 ની વાત કરું તો x - 2 કેવું કહેવાય? પોઝિટિવ, અને x - 4 નેગેટિવ ઇન ધ ઇન્ટરવલ 2 to 4. x - 2 is positive in the interval 2 to 4, and x - 4 is negative in the interval 2 to 4. Clear? ચલો તો આપણું કામ પૂરું થયું. મતલબ કે મોડ્યુલસ ઓફ x - 2 મારે લખવું હોય in the interval 2 to 4 only. મારે અત્યારે આપણા ક્વેશ્ચન પ્રમાણે વિચારવું છે તો 2 to 4 માં મોડ્યુલસ ઓફ x - 2 શું લખાય? x - 2 એટલું જ પોઝિટિવ ને? યસ. નેક્સ્ટ, modulus of x minus 4 in the interval 2 to 4, because x minus 4 is negative, therefore we have to write minus of x minus 4. तो શું લખાશે? minus of x minus 4, or we can say that 4 minus x also. આની જગ્યાએ 4 minus x પણ લખાય, therefore 4 minus x is here. ક્લિયર થઈ ગયું? ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન બહુ કામનું. સપોઝ તમને ઇન્ટરવલ 2 to 4 ની જગ્યાએ બદલીને -ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ 2 આપ્યો હોત તો -ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ 2, તો x - 2 નેગેટિવ એટલે આવશે માઈનસ, અને x - 4 પણ નેગેટિવ એટલે ફરીથી માઈનસ. ક્લિયર છે? ક્વેશ્ચન માં ચેન્જ સિમ્પલ કરશે તો
વેલ્યુઝ માં ચેન્જ કરતા આવડશે. If they are asking for the interval 4 to infinite or x greater than 4, okay, then we can say that x minus 2 is positive and x minus 4 is also positive in this interval, like plus જ આવશે. ક્લિયર છે? સારું. તો ક્વેશ્ચન માં જે ચેન્જ કરે એ પ્રમાણે ચેન્જ કરતા શીખી લીધું. ઓકે, હવે વાત કરીએ આપણા ફંક્શનની. f of x, ચલો મોડ્યુલસ ભેગું થઈ ગયું છે 2 into x minus 2 નું મોડ્યુલસ x minus 2 plus 3 into x minus 4 ના મોડ્યુલસ નો આન્સર 4 minus x. Simplify this. 2x minus 2 2s are 4 plus 12 minus 3x. Simplify it. 12 minus 4 means 8 and this will become minus x. Means f of x is here 8 minus x. Clear? Now find the differentiation, means f dash x. Here f dash x is equals to minus 1 and for any case તમે કોઈ બી કેસ લો, અત્યારે હાલ કયો કેસ છે? In the interval 2 to 4 only. Here 2 less than x less than 4 આટલાની જ વાત કરીએ છીએ. આ જ ઇન્ટરવલ નું ડિસ્કશન છે. ઓકે, and f dash x is negative. F dash x is negative here. Therefore we can say that in the interval 2 to 4, therefore in the interval 2 to 4 f of x is increasing or decreasing? Decreasing function. Why? Because f dash x is negative here. In interval 2 to 4 f of x is decreasing function. Which option is correct here? Option B is correct, decreasing function. Or we can also say that strictly decreasing પણ લખેલું હોય તો બી ચાલે. જનરલી decreasing strictly decreasing માં બહુ ફરક નથી, equals to ના હોય એટલે strictly કહેવાય. ક્લિયર છે? તો આ રીતે ચેક થાય. આ કામનું છે, બરાબર. કોઈ બી ઇન્ટરવલ મૂકે તો એ પ્રમાણે ચેન્જ કરીને લખજો. કોઈ ઇશ્યુ નહીં ને? સારું. જો અહીંયા એડિશનની જગ્યાએ મલ્ટીપ્લિકેશન હોય તો બી તમારે આ લોજિક એપ્લાય કરવાનું, મલ્ટીપ્લિકેશન આવે, બીજું કંઈ નહીં, સિમ્પ્લિફાઈ કરવાનું, વાર્તા પૂરી. ઓકે છે? સારું. 12th number. f of x is equals to 2x plus cot inverse x minus log modulus x plus under root 1 plus x square. થોડોક લેન્ધી ક્વેશ્ચન છે. પહેલા પેલું f dash x ફાઇન્ડ આઉટ કરો. બીજું કે આ ક્વેશ્ચનમાં તમને ઇન્ટરવલ પણ નથી આપ્યો as well as increasing decreasing પણ નથી આપ્યો. બધું ડિસિઝન આપણે જ લેવાનું છે. એટલે ઇન્ટરવલ બી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે અને કયા ઇન્ટરવલમાં ઇન્ક્રીઝિંગ કયા ઇન્ટરવલમાં ડિક્રીઝિંગ એ બી આપણે ડિસાઈડ કરવાનું. ચલો, તો પહેલા પેલું f dash x is here 2x plus cot inverse x minus log modulus x plus under root 1 plus x square. So first of all, find out the derivative of this function. F dash x is equals to derivative 2x નું થશે 2 plus cot inverse x નું થશે minus 1 upon 1 plus x square. ધ્યાન રાખજો, cot inverse ની જગ્યાએ tan inverse બી ચેન્જ કરે તો એ પ્લસ આવશે. એવો ક્વેશ્ચન બી કદાચ બુકમાં છે MCQ વર્કશીટમાં. માઈનસ log નું થશે 1 upon x plus under root 1 plus x square. આ તો ખાલી કોનું થયું ભાઈ? log નું થયું. ચેન રૂલ એપ્લિકેબલ હિયર. અને અંદર નાનું બાકી ને, તો અંદર નાનું એ બાજુમાં લખીએ છીએ. પહેલા x નું થશે 1 plus under root 1 upon under root 1 plus x square. Under root 1 plus x square નું થશે 1 upon 2 under root 1 plus x square. ભાઈ આ તો ખાલી
પાવર નું થયું 1/2 પાવર 1/2 comes ahead decrease by 1 પણ -1/2 ને આપણે નીચે અંડર રૂટ ના ફોર્મમાં લખી દીધું આ ખાલી પાવર નું થયું અને ઇન્ટુ અંદરના x² નું થાય 2x અંદરના x² નું શું થશે 2x અહીંથી 2 કેન્સલ કરી દઈએ જેટલું થાય એટલું કરતા જઈએ તો કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી થાય ચલો here 2 minus 1 upon 1 plus x square simplify this 1 upon x plus under root 1 plus x square in LCM લઈ લો તો LCM में मल्टीप्लाई કરશે that means under root 1 plus x square plus x divide by under root 1 plus x square is here see under root 1 plus x square plus x and x plus under root 1 plus x square numerator denominator માંથી cancel થઈ જશે therefore we are getting 2 minus 1 upon 1 plus x square and minus 1 upon under root 1 plus x square એક કામ કરીએ આ બંનેમાંથી માઈનસ કોમન લઈ લઈએ therefore we are getting f dash x is equals to 2 minus 1 upon 1 plus x square plus 1 upon under root 1 plus x square ચલો આટલું ક્લિયર છે અહીં સુધીનું થઈ f dash x આવી ગયો હવે ડિસિઝન લેવાનું છે કે f dash x પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ અને એની માટે તમારે આની વાત કરવી પડશે બંનેનું એડિશન કરવું પડશે જે બી આન્સર આવે એ 2 માંથી સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે ફરી એકવાર આની વાત કરવી પડશે બંનેનું એડિશન કરવું પડશે અને જે બી આન્સર આવે એને 2 માંથી સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે ક્લિયર તો આની વાત કરવી હોય ને તો પહેલું x થી સ્ટાર્ટ કરવું પડે એટલે x² થી સ્ટાર્ટ થાય એથી સ્ટાર્ટ થશે x² થી સ્ટાર્ટ થશે બીજે કશેથી સ્ટાર્ટ થાય नहीं तो here for every x belongs to r તમે કોઈ બી રિયલ નંબર્સ લઈ લો x ની વેલ્યુ તો તમને બધાને ખબર છે કે x² ની વેલ્યુ તો ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 0 ચલો x² ની વેલ્યુ ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 0 means 0 to infinite છે मतलब x² is always greater than equals to 0 then we are getting 1 plus x square is greater than 1 or equals to 1 1 plus x square ની value greater than equals to 1 થશે ઓકે છે આટલું ક્લિયર છે ચલો તો 1 plus x square ની value greater than equals to 1 એટલે 1 થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી કોઈ બી હોઈ શકે હવે વાત કરું છું ઊંધું એટલે reciprocal લો છું if I am taking the reciprocal of this 1 થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધીની કોઈ બી વેલ્યુ છે અને એનો જો reciprocal લઈએ છીએ હું ઇન્ફાઇનાઇટ ને મેન્શન નથી કરતો અહીંયા બટ સમજાવવાનું બોલું છું જો આનો reciprocal આપણે કન્સિડર કરીએ તો we know that inequality will change જો રેસિપ્રોકલ લઈએ તો ઇનઇક્વાલિટી વિલ ચેન્જ અને બંને સાઈડ રેસિપ્રોકલ લેવાય પણ હજુ ધ્યાન રાખજો અહીંયા 1 x² 1 to infinite છે 1 પછી 2 3 4 5 6 7 up to infinite અને એનો રેસિપ્રોકલ લો એટલે 1 નો તો 1 2 નો 1/2 1/3 1/4 1/5 વચ્ચેની બધી વેલ્યુઝ ના તમે રેસિપ્રોકલ ને ડિસ્કસ કરશો ને ચેક ઇન્ફાઇનાઇટ નો રેસિપ્રોકલ બી 0 થાય લખતા નથી બટ આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માં એવું લખી શકીએ કાં તો એવું સમજી શકીએ તો 1 થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધીના રેસિપ્રોકલ મતલબ 0 to 1 ની વચ્ચેની વેલ્યુ that means 1 plus x² નો રેસિપ્રોકલ lies between 0 less than 1 upon 1 plus x² less than or equals to 1 is it clear for you હું 0 નથી લખતો પણ સમજાયું યસ મારે આ જોઈતું હતું કન્ડિશન આવી ગઈ મળી સેમ વસ્તુ આની માટે વિચારો 1 upon under root 1 plus x ખાલી under root લેવાનું રહ્યું ને હા અને under root લઈ શકાય રીઝન આ 0 થી લઈને 1 ની વચ્ચે છે
this value lies between 0 and 1 means all values are positive. There is no complications. આમાં ક્યાંય કોઈ કોમ્પ્લિકેશન નથી. આ 0 to 1 ની વચ્ચે જ છે. That means we can take the under root also. ચલો ઉપર ન્યુમરેટર માં ડિનોમિનેટર માં અંડર રૂટ થઈ ગયું. આ બાજુ 1 નું અંડર રૂટ 1 થશે. મતલબ કે 1 upon under root 1 plus x square ની વેલ્યુ પણ 0 થી 1 ની વચ્ચે થશે. These values are also lies between 0 and 1. 0 અને 1 ની વચ્ચે થશે. આ બંનેની વેલ્યુ 0 અને 1 ની વચ્ચે છે. હવે વાત કેવી થઈ ખબર પડી? આની વેલ્યુ બી લાઈઝ between 0 to 1. These values also lies between 0 to 1. અને હવે જો આ બંનેને એડ કરો અને થાય કહો કેમ થાય? બંને પોઝિટિવ છે એટલે થાય. બરાબર? એકમાં જો -2 to 1 હોત અને એકમાં 0 to 1 હોય તો ડાયરેક્ટ એડ ના થાય. એ ધ્યાન રાખજો. બંને પોઝિટિવ છે એટલે ડાયરેક્ટલી એડ કરી શકાય. therefore we are getting 1 upon 1 plus x square plus 1 upon under root 1 plus x square. આ બાજુ તો 0 જ રહેશે. બંને જો 0 હોય એટ અ ટાઈમ, બંને 0 હોય એટ અ ટાઈમ, 0 તો ના હોય, 0 થી મોટા તો હોય ને, તો એ 0 થી મોટી વેલ્યુ અને 1 થી 1 plus 1 2 થી લેસ થઈ જશે. સપોઝ બંનેની વેલ્યુ 1 છે, આની 1 હોય તો આની 1 જ થાય, અંડર રૂટ લો તો એ 1 જ થશે. એટલે આ બંનેનું એડિશન લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 કહેવાય. આ બંનેનું એડિશન શું કહેવાય? લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 એન્ડ વી ગોટ 2 minus this. તો આને લઈ જઈએ આ બાજુ, આને લઈ જઈએ આ બાજુ એટલે સબટ્રેક્ટ થાય. that means 0 less than or equals to 2 minus 1 upon 1 plus x square minus 1 upon under root 1 plus x square. Is it clear for you? થોડુંક આને લખીએ વ્યવસ્થિત તો we can write, અને થોડુંક વ્યવસ્થિત લખવાનો ટ્રાય કરીએ. સ્પેસ થોડીક આપણે યુટિલાઇઝ કરીશું. થોડોક વિડિયો લાંબો થશે, કેલ્ક્યુલેશન લાંબુ છે, બટ કોન્સેપ્ટ સારા છે. આ બંનેનું એડિશન એટલા માટે પોસિબલ થયું કે બંને પોઝિટિવ હતા, બાકી ના થયો. ચલો આ 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 2 minus 1 upon under root 1 plus x square minus 1 upon under root 1 plus x square. આ થઈ ગયું તમારું f dash x. So they give f dash x. Therefore we can say that 0 less than or equals to f dash x, or we can say that f dash x is greater than equals to 0, and f dash x is greater than equals to 0. Then we can say that for every x belongs to R, f dash x is greater than equals to 0. Therefore our function f of x is increasing in any interval, means in R. Okay, therefore we can say that f of x is increasing function on the interval R. કોઈ જ રેસ્ટ્રિક્શન નહીં, કોઈ ચિંતા જેવું છે નહીં. બોલો ક્લિયર છે? તો સારો ક્વેશ્ચન હતો જે આપણે અત્યારે ડિસ્કસ કરી લીધો. બીજો એક ક્વેશ્ચન જોઈએ, એ પણ સારો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 63 છે તમારી વર્કશીટમાં, અને આપણા ક્વેશ્ચન નંબર 30. f of x is equals to, બે આ બધા MCQs એવું લાગશે કે સર 1 માર્ક્સ માં આટલા લેન્ધી લાંબા MCQ પૂછાય. ભાઈ આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં લાંબો અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં બધા લોજિક સાથે સમજીએ એટલે છે. બાકી તમારે ફટાફટ ડિસિઝન લેવાનું, ફાસ્ટ ડિસિઝન લેવાનું હોય. એકાદ બે એવા MCQ 50 માંથી હોય બી ખરા જે લેન્ધી હોઈ શકે છે. એટલે એક્ઝામ માટે પ્રિપેર રહેજો કે બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ એવું પોસિબલ છે કે લેન્ધી MCQ આવી જાય. પણ આપણે તો શું લોજિકલી આન્સર આપવાનો, એટલે ફટાફટ આ કેલ્ક્યુલેશન કરી પછી વિચારવાનું હોય કે આની વેલ્યુ આ, આની વેલ્યુ આ, અને પછી આ ફટાફટ એડ કરશો તો આ થઈ જશે ને f dash x less than greater than equals to 0 થઈ જશે. એ તમારે જાતે જ વિચારવાનું. ચલો ઇન બ્લેન્ક ઓપ્શન્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. ઓપ્શન A minus infinite to minus 1, option A minus infinite to minus 1, option B minus 1 to minus infinite,
આમ તો આ ઓપ્શન જ વેલિડ ના ગણે. ખ્યાલ આવે છે? C 2 to infinite અને D R plus આ બે ઓપ્શન વેલિડ ના ગણે. વેલિડ બનાવવા માટે પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ લઈશું. ઓબ્વિયસલી છે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં તમારા ઇન્ટરવલમાં નેગેટિવ વેલ્યુઝ લેસ ધેન વેલ્યુઝ લખાય રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. બરાબર? એટલે પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ મેં કરેક્શન કર્યું છે. નાઉ સી હિયર તમને કહી દીધું છે કે આ ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ છે એન્ડ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ ઓર યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઇન્ટરવલ. આમાં ઇન્ટરવલ બી આપણે જાતે ડિસાઇડ કર્યો અને ફંક્શન બી ઇન્ક્રીઝિંગ કે ડિક્રીઝિંગ એ બી જાતે જ કર્યું. આમાં સિમ્પલ ઇન્ક્રીઝિંગ છે એવું કહી દીધું એટલે આપણને આપ્યું છે કે f(x) પોઝિટિવ છે. એવું આપણને આપી દીધું છે, આપણે વિચારવાનું નથી. આપ્યું ઇન્ક્રીઝિંગ એટલે f(x) is greater than 0. ચલો તો પહેલા f(x) ફાઇન્ડ આઉટ કરો. Here f(x) equals to x plus 2 into e raised to minus x. Now find f(x). चलो multiplication rule. First, as it is, differentiation of second પણ એમાં ચેઇન રૂલ એપ્લિકેબલ થશે એટલે e raised to minus x into minus x નું થાય -1 plus second as it is and differentiation of first means 1. Now we can take e raised to minus x common from this. Here we are getting minus x minus 2 plus 1. Therefore we are getting e raised to minus x into minus x minus 1. Minus x minus 1. This is our f dash x. Now here it is given that f of x equals to x plus 2 e raised to minus x is increasing function. Kyo function છે ભાઈ? Increasing function is given here. Therefore we can write f dash x is greater than 0. f dash x is greater than 0. This means this value is greater than 0 and we have to find the interval, means set of possible values of x which are satisfying this condition. Now remember the point. E raised to minus x is exponential function and any exponential function always greater than 0. Any exponential function is always greater than 0. Exponential function. Therefore એનો મતલબ કે e raised to minus x તો પોઝિટિવ જ હોય. ચલો જો આ ટર્મ પોઝિટિવ છે તો આ ટર્મ પોઝિટિવ થાય ને તો જ મલ્ટીપ્લિકેશન પોઝિટિવ થાય. આ પોઝિટિવ છે તો આ જે ટર્મ છે ને એ મસ્ટ બી પોઝિટિવ because the multiplication is positive given here. That means this term must be positive. It's minus x minus 1 must be positive and allow one ne right side. Therefore we are getting minus x greater than 1. Minus x greater than 1 અને આપણે તો x જોઈએ છે. Therefore x ચલો માઈનસ થી મલ્ટીપ્લાય કરું છું એટલે ઇક્વાલિટી શું થાય? ચેન્જ થાય. means x less than minus 1. We are getting x less than minus 1. That means the interval can be written as minus infinite less than x less than minus 1. f of x is increasing. Increasing થાય ને? ચલો તો આ ઇન્ટરવલમાં તમારું ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ થાય એટલે ઓપ્શન A is correct. કયો ઓપ્શન કરેક્ટ થશે? ઓપ્શન A is correct here. સારો ક્વેશ્ચન હતો. ચલો એક બીજો ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન નંબર 90 કેલ્ક્યુલેટિવ નથી બહુ, ખાલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન નંબર 90 તમારી વર્કશીટમાં આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 14. If f is decreasing in the interval, if f is decreasing in the interval a to b, its maximum and minimum values
ઇટ્સ મિનિમમ એન્ડ મેક્સિમમ એવું લખ્યું છે આગળ મિનિમમ આવવું જોઈએ એન્ડ મેક્સિમમ વેલ્યુઝ are respectively blank and blank. Options છે હું રાઈટ ડાઉન નથી કરતો. ઓપ્શન f of a, f of b, f of b, f of a, પછી f of a plus b, f of a અને f of b, f of a plus b by 2. આવા ઓપ્શન છે. જોજો ક્વેશ્ચન સમજીએ ને તો બધું ક્લિયર છે. તમારું ફંક્શન આ ઇન્ટરવલ માં ડિક્રીઝિંગ છે એનો મતલબ ઇન્ટરવલ લખું a less than x less than b અહીંયા ઇક્વલ કરી લઈશું બીકોઝ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ આપ્યું છે. કેવું ફંક્શન છે? ડિક્રીઝિંગ છે. એટલે if I am applying the function જો હું એ ફંક્શન એપ્લાય કરું તો ઇનઇક્વાલિટી શું થાય? ચેન્જ થાય. if I am applying the function here then I will get the inequality change. તો શું થઈ ગયું? ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ. અને જનરલી આપણે લેસ ધેન ના ફોર્મમાં લખીએ f of b less than or equals to f of x less than or equals to f of a. અને આ બાજુ લખો એટલે આમ થઈ જાય ઊંધી ઇનઇક્વાલિટી. તો હવે જુઓ f of x ની વેલ્યુ f of b થી f of a ની વચ્ચે છે એનો મતલબ કે એની મિનિમમ વેલ્યુ f of b મેક્સિમમ વેલ્યુ f of a minimum value equals to f of b and maximum value એક્ઝામ માં ધ્યાન રાખજો તમને કયું પહેલા પૂછ્યું છે મિનિમમ પહેલા છે કે મેક્સિમમ એ પ્રમાણે આન્સર ઓપ્શન ટિક કરજો એક્ઝામ માં ટ્વિસ્ટ કરી શકે છે પહેલા મેક્સિમમ પૂછે તો f of a પહેલા અને મિનિમમ હોય તો f of b અત્યારે આ મિનિમમ પહેલા છે અને મેક્સિમમ પછી છે તો f of b and f of a ઓપ્શન એ રીતે આવશે f of b and f of a એટલે તમારો ઓપ્શન કયો કરેક્ટ થશે ઓપ્શન b is correct બરાબર આન્સર b is correct ક્લિયર તો આ એક એમસીક્યુ સારો સિમ્પલ હતો તો આવા એમસીક્યુ ઘણા બધા પોસિબલ હોય અને બની શકે તો પ્લીઝ તમે સોલ્વ કરજો બરાબર ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ ના કોન્સેપ્ટ ના એમસીક્યુ આપણે આજે ડિસ્કસ કરી લીધા થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર લર્નિંગ ધીસ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન્સ માટે થોડુંક આ લોજિક મોડ્યુલસ માટે કામનું છે એ ડિસ્કસ થઈ ગયું અને આવા એમસીક્યુ બી બની શકે એ પણ ડિસ્કસ થઈ ગયું ઓકે ચલો હવે મળીશું નેક્સ્ટ ચેપ્ટર સાથે ચેપ્ટર નંબર 7 ને એના એમસીક્યુ જોઈશું ઘણા બધા એમસીક્યુ છે એમાંથી થોડાક જોઈશું થેન્ક યુ વેરી મચ